Hello learners, welcome back to my channel. In today's class, I am going to discuss with you the meaning of indirect tax and its merits and demerits. Okay. So in the last video, I have discussed with you the meaning of direct tax and the meaning merits and demerits of direct tax. Okay. So if you do not visit that part, I'll put the link in the description. Okay. Now let us discuss about indirect tax. What is indirect tax? Porokho kor ki. Okay. What is the meaning of indirect tax? So indirect tax are those which are imposed on commodities and services. Okay. So porokho kor kunbur hoy jibur kor hamogrir aru hewa kaijor doror uporot arob kora hoy. Okay. So remember, it is imposed on the prices of goods and service. So it is also known as commodity tax. Okay. So this is a type of tax whose incidence and impact fall on different person. Remember. So in case of direct tax, what happens? Pratyekho korar khetrot ki asile incidence aru impact fall on the same person. Okay, ejon manhor uporote porisile. So burden of direct tax cannot be shifted. But what happens in case of indirect tax? The incidence and impact fall on different person. Therefore, the burden of this tax can be shifted to others. Okay, অর্থাৎ পৰোক্ষ কৰাৰ বজাটো আনলৈকে কি কৰিব পাৰে ঠেলি পঠিয়াব পাৰে শিফট কৰিব পাৰে okay so if government imposed tax on production okay productionৰ ওপৰত যদি ইম্পোজ কৰা হয় সো প্ৰডিউচাৰে ফিল কৰিব okay so প্ৰডিউচাৰে হেতু কালৈকে শিফট কৰিব পাৰে কনজিউমাৰলৈকে কি কৰিব পাৰে শিফট কৰিব পাৰে ঠিক আছে গটিকে ইনসিডেন্স আৰু ইম্প্যাক্টটো এজন মানুহৰ ওপৰতে নপৰে তেওঁ বেলেগ বেলেগ পাৰ্সনৰ ওপৰত পৰিব আৰু এজনে আনজনলৈকে কি কৰিব পাৰিব ঠেলি পঠিয়াব পাৰিব হেতুৱে হৈছে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স সো বেসিক্যালি পৰোক্ষ কৰ বুলি ক'লে কোনটো হয় যে সামগ্ৰীৰ দৰত যিটো কৰ আৰোপ হৈ থাকে হেতুৱে হৈছে পৰোক্ষ কৰ okay so indirect tax is imposed on the price of commodity and service goods and service okay so what are the example of indirect tax sales tax excise tax service tax value added tax so these are the examples of indirect tax so now what happens all the indirect taxes are merged and now what is it is called now GST okay goods and service tax okay now let's see the merits of indirect tax পৰোক্ষ কৰৰ সুবিধাবোৰ কি কি so first merit is it is convenience okay convenience indirect tax do not put a direct burden on the taxpayer so remember indirect tax se direct burden ki napalai ডাইৰেক্ট বাৰ্ডেন ক্ৰিয়েট নকৰে অৰ্থাৎ তোমাৰ কৰৰ বজাটো একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে নপৰে ট্যাক্স পেয়াৰৰ ওপৰত ওকে সো সামটাইমস দে ইভেন ডু নট ফিল দ্যাট দে আৰ পেইং দ্য ট্যাক্স গতিকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ট্যাক্স যে দি আছে ট্যাক্স পেয়াৰে হেতু ফিলে নকৰে এজ দ্য ট্যাক্স ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰাইস অফ দ্য কমোডিটি কিয় কাৰণ tax to commodity price ot include hoy thake okay so indirect taxes are convenient since they are paid in the small amount as and when consumer purchase goods and services okay for example there is a person A he is a consumer okay so এই মানুহজনে ধৰিলো এটা প্ৰডাক্ট পাৰচেজ কৰিব গৈছে মাৰ্কেটত আৰু প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইস ধৰিলো 50 rupees okay this is the MRP of the product so এই যেতে 50 rupees হৈছে কনজিউমাৰ জনে কৰিছে কি 50 rupees পে কৰিছে হয়নে বস্তুটো কিনিছে এন্ড ফৰ দ্যাট কনজিউমাৰ জনে 50 rupees কি কৰিছে পে কৰিছে ওকে সো এই 50 rupees পে কৰতে তেওঁ তাতে কি কৰিছে এটা ট্যাক্স দি আছে মিনিমাম এমাউন্ট এটা ট্যাক্স তেওঁ পে কৰিছে কিন্তু এই যে ট্যাক্সটো পে কৰিছে কনজিউমাৰ এ person A কি কৰা নাই ফিল কৰা নাই কিয় বিকজ ট্যাক্স ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰাইস অফ দ্য কমোডিটি এই 50 rupeesৰ ভিতৰতে ট্যাক্সটো কি হৈ আছে ইনক্লুড হৈ আছে সো তোমালোকে যেতিয়া বস্তু এটা কিনিবা তো এমআৰপিৰ তলত সদায় লিখা থাকে ইনক্লুডিং অল প্ৰাইস বুলি সৰি ইনক্লুডিং অল ট্যাক্স বুলি সৰি ইনক্লুডিং অল ট্যাক্স বুলি লিখা থাকে ঠিক আছে সো এমআৰপি যেটো থাকে সাপোজ 50 rupees 50 rupeesৰ ভিতৰত ট্যাক্সটো ইনক্লুড হৈ আছে কিন্তু কনজিউমাৰ জনে যেতিয়া প্ৰডাক্টটো কিনিছে তেতিয়া সেই বাৰ্ডেনটো বা ট্যাক্স যে দি আছে হেতু ফিল কৰিব পৰা নাই okay so হেকাৰণে এটো কনভেনিয়েন্ট মেথড হয় টু কালেক্ট the tax okay next point tax evasion difficult কৰ ফাকি দিয়াটো ইয়াতে
difficult hoy. The possibility of tax evasion is very rare in case of indirect tax. Okay, so the consumers who have to ultimately bear the burden of indirect taxes have no means to evade it if they decide to purchase the goods on which the tax is levied. Okay, so yate ki hoy, একটু কৰফাকি দিয়াটো ইয়াতে খুব ৰেয়াৰ হয়, কৰফাকি দিব নোৱাৰে, কাৰণ এজন কনজিউমাৰে তেওঁ যেতিয়া ভাবে যে মোক এই কমোডিটিটো দৰকাৰ হ'ব, এইটো মোক দৰকাৰ, হা গুডছটো মই কিনিব গৈছোঁ, চ' কিনিব যাওঁতে তাতে তেওঁ এটা টেক্স পে' কৰিবই লাগিব। অ'কে, তাৰমানে তেওঁ এটা টেক্স পে' তাতে কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ সেইটো ফিল কৰা নাই যাতে যে টেক্স দি আছে, ঠিক আছে, কাৰণ কমোডিটিৰ প্ৰাইচটোত ইনক্লুড হৈ আছে, গতিকে ইয়াতে টেক্স নিদিয়ে যে মই টেক্স নিদিওঁ, সেইটো কোৱাৰো কোনো কথা নাই, গতিকে টেক্স ইভাজনটো ইন ডেট কেছ কি হৈ যায়, ডিফিকাল্ট হৈ পৰে, ঠিক আছে। নেক্সট পইণ্ট চাওঁ আমি, wider base. Okay, তাৰমানে ইয়াৰ পৰিসৰটো বিস্তৃত। Indirect tax has to be paid by everyone who buys the goods on which tax is imposed. So it has a wider base. গতিকে পৰোক্ষ কৰ কি হয়, যোনে সামগ্ৰীটো ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁ পৰোক্ষ কৰটো পে' কৰিবই লাগিব, কাৰণ সামগ্ৰীটোৰ প্ৰাইচত কৰটো আৰোপ হৈ আছে, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে কি হয়, ইট হেজ এ ৱাইডাৰ বেছ। অ'কে, next, welfare. Imposition of taxes on harmful drugs like alcohol, tobacco, opium, etc. discourages their consumption and enables the government to collect substantial revenue. Okay, so yate ki hobo pare, jibor harmful commodity ase, alcohol hok, tobacco hok, এইবোৰত যদি আমি ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো হাই ৰেটত ইম্প'জ কৰোঁ, ডেট মিনছ টেক্স ইম্প'জ কৰাৰ লগে লগে কমোডিটিৰ প্ৰাইচটো কি হয়, ইনক্ৰিজ হয়। চ' এই সামগ্ৰীবোৰৰ হাৰ্মফুল প্ৰডাক্টবোৰৰ কমোডিটিবোৰৰো প্ৰাইচটো যদি ইনক্ৰিজ হয়, প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ হ'ব যদি টেক্স আমি বেছি ৰেটত ইম্প'জ কৰোঁ, আৰু সেইটোৱে কি কৰিব পাৰে, তোৰ যে সেই বস্তুটোৰ কনজামশ্যনটোক ডিছকাৰেজ কৰিব পাৰে, যে বস্তুটোৰ দাম বহুত বাঢ়িছে। অ'কে, সেইটোৱে কনজামশ্যনটোক ডিছকাৰেজ কৰিব পাৰে, আৰু যদি সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে ৱেলফেয়াৰ মানে মানুহৰ কল্যাণ সাধন হ'ব বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া তাৰ ডিমেৰিটছবোৰ চাওঁ, ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ what are the demerits of indirect tax. Okay, unjust and inequitable. One of the strongest argument against indirect tax is that they are regressive in effect and therefore are unjust and inequitable. So in case of direct tax what asile, direct tax is progressive in nature, progressive asile, but indirect tax is regressive in nature. What is regressive? Regressive hai hetu bujai if the tax rate falls. Okay, so if the rate of tax falls with an increase in income, so it is called regressive tax. Okay, so ইয়াতে কি হয়, আনইকুইটেবল আৰু আনজাষ্ট কিয় হয় এই ক্ষেত্ৰটোত চোৱা, এতিয়া ধৰি লোৱা এটা 10 টকীয়া এটা চকলেটৰ উদাহৰণ দিলোঁ। অ'কে, চ' চকলেট এটা আছে যাৰ প্ৰাইচটো 10 rupees. চ' এজন মানুহৰ ইনকাম ধৰি লোৱা, তেওঁ ধৰি লোৱা 1 লাখ টকা ইনকাম কৰে ধৰি লোৱা, চ' 1 লাখ টকা ইনকাম কৰা মানুহ যেনো 10 rupees দিব চকলেটটোত। অ'কে, আৰু এজন মানুহ ধৰি লোৱা 10,000 ইনকাম কৰে, গতিকে তেওঁ কিমান দিব, 10 rupees দিব, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াতে সেইটো নহয় যে বেছি ইনকাম বেছি প্ৰাইচ দিব, কম ইনকাম কম প্ৰাইচ দিব, সেইটো নহয়। চ' ৰিগ্ৰেছিভ, সকলোৱে কি কৰিব দিব, চেম প্ৰাইচটোৱে কি কৰিছে তাতে পে' কৰিছে, ঠিক আছে, হোৱাট এভাৰ হিজ ইনকাম। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত অলপ কি হয়, একেবাৰে পুৱাৰ মানুহ এজনেও কি কৰিব, সেই বস্তুটোত সমানেই দাম দিব, আৰু একেবাৰে ধনী মানুহজনেও সিমানে দাম দিব, গতিকে আনজাষ্ট আৰু ইনইকুইটেবল হয় এইবোৰ ক্ষেত্ৰত। অ'কে, এলিমেণ্টছ অফ আনচাৰ্টেনিটি. চ' ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰ অফেন আনচাৰ্টেইন. Taxes or commodities which have elastic demand are particularly uncertain since the imposition of tax can reduce the demand for tax commodities. Okay, so uncertain কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত হয়, যিবোৰ কমোডিটিৰ ডিমাণ্ডটো কি হয়, ইলাষ্টিক হয়। অ'কে, চ' ইলাষ্টিক ডিমাণ্ড কোনবোৰৰ হয়, যিবোৰ তোমাৰ বেচিকেলি লাক্সাৰী আইটেমছ থাকে। অ'কে, চ' সেইবোৰ বস্তু ধৰি লোৱা টেক্সটো যদি ইম্প'জ কৰা হয়, গতিকে তাৰ প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ হ'ব। চ' প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হ'লে তাৰ ডিমাণ্ডটো ডিক্ৰিজ হ'ব পাৰে। কিয় ডিক্ৰিজ হ'ব পাৰে, কাৰণ সেইটো এচেঞ্চিয়েল গুডছ নহয়, নন এচেঞ্চিয়েল, গতিকে এচেঞ্চিয়েল গুডছ হ'লে তাৰ ডিমাণ্ডটো কি হয়, ইনইলাষ্টিক হয়, অৰ্থাৎ এচেঞ্চিয়েল হ'লে তাৰ প্ৰাইচ যিমানে কি নহওক মানুহে কিনিবই লাগিব, কাৰণ এচেঞ্চিয়েল গুডছটো মানুহে কি কৰিব লাগিব,
তোমাৰ কনজিউম কৰিবই লাগিব কিন্তু যাৰ ইলাষ্টিক ডিমাণ্ড থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় অকণমান আনচাৰ্টেনিটি দেখা পোৱা যায় কাৰণ যদি টেক্স ইম্প'জ কৰা হয় কমোডিটিৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি যায় চ' সেইটোৱে ডিমাণ্ডটো কি কৰিব পাৰে ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰে অ'কে নেক্সট পইণ্ট lack of social consciousness indirect taxes do not create any social consciousness as the taxpayer do not feel the burden of taxes they pay okay এতিয়া কনজিউমাৰ এজনে যেতিয়া কমোডিটি এটা পাৰচেজ কৰিছে তেওঁ যে তাতে টেক্স পে কৰি আছে সেইটো তেওঁ ফিল কৰিব নোৱাৰে ওকে সো এই যে টেক্সটো তেওঁ ফিল কৰিব পৰা নাই বাৰ্ডেনটো ফিল কৰিব পৰা নাই সো সেইটোৱে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সোশিয়েল কনসিয়াসনেসটো ক্ৰিয়েট কৰা নাই যে মই টেক্স দি আছো কিন্তু ডাইৰেক্ট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ডাইৰেক্ট ইনকামৰ পৰা পে কৰা হয় সো এজন মানুহ কনসিয়াস হৈ পৰে ওকে মই টেক্স দিছো সো গভৰ্নমেণ্টে এই যে আমি টেক্স দিছো সেই গভৰ্নমেণ্টে সেই টেক্সৰ সেই ৰেভিনিউবোৰ কোট ইউটিলাইজ কৰিছে ওকে মানুহজন কনসিয়াস হৈ পৰে বাট ইন কেছ অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্সত সেই কনসিয়াসনেসটো দেখা পোৱা নাযায় কাৰণ মানুহে টেক্সৰ বাৰ্ডেনটো ফিল কৰিব নোৱাৰে ওকে discrimination মানে বিভেদকৰণ discriminatory indirect taxes may discourage certain forms of production okay this leads to a diversion of capital and other resources to less useful channel okay গতিকে indirect tax যদি ডিসক্ৰিমিনেটৰি হয় হেইটোৱে কি কৰিব পাৰে যে কিছুমান কমোডিটিৰ প্ৰডাকশনটো ডিসকাৰেজ কৰিব পাৰে ওকে আৰু এইটোৱে কি কৰিব পাৰে যে ক্যাপিটাল আৰু ৰিসোৰ্সখিনি য'ত ভালকে ইউজ হ'ব পাৰে হেইটোৰ পৰা ধৰিলো এটা লেস ইউজফুল চেনেললৈ এইখিনি কি হ'ব পাৰে ডাইভাৰ্ট হ'ব পাৰে ওকে সো these are the demerits of indirect tax so hope you have understood the merits and demerits of indirect tax okay so this is for today's class if you have any doubt please comment us on the comment section and if you like the video do subscribe the channel okay thank you